देखो टास्क 1 अज अपना हैगा लाइन ग्राफ। टास्क 1 एकेडैमिक ਦੇ स्टूडेंट्स ਲਈ है इन आइल्स और याद रखना है कि ਜਦੋਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ 180 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, दैन बॉडी पैराग्राफ 2, दैन कनक्लूजन। एक ये भी हैगा तरीका कि सब तो पहला असी इंट्रो लिखांगे, फिर असी दूसरे नंबर पर लिखांगे ओवरऑल, फिर BP1, फिर BP2। तो असी सेकेंड मैथड नाल करांगे इंट्रो, ओवरऑल, BP1, BP2। तो स्टैप बाय स्टैप मैं तुहानूं दसूँगी, आई लैट यू नो हाउ यू कैन जॉट डाउन योर राइटिंग टास्क 1 इन अ स्मार्ट वे, ताकि थोड़ा बैंड स्कोर भी रिड्यूस ना होवे और एग्जामिनर नूं समझ आनी चाहिए है। तो सब तो पहला देखो इंट्रो एग्जामिनर ने की लिखी है, दिस ग्राफ एलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ चाइनीज़, जैपनीज़ एंड इंडियन स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड एट नॉर्थ डीन यूनिवर्सिटी ओवर अ 5-year पीरियड। इत्थे आपां नूं हैडिंग भी दिता होया इंटरनैशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब हुंदा है एडमिशन। तो देखो सब तो पहला असीं इत्थे ग्राफ का नाम लिखांगे। एग्जामिनर ने ग्राफ का नाम नहीं लिखा, ਅਸੀਂ ग्राफ की जगह पर चार्ट भी लिख सकते हैं। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ लिखांगे इत्थे या तो लाइन ग्राफ या मल्टी लाइन ग्राफ। एलस्ट्रेट की जगह पर ਅਸੀਂ वर्ड चेंज कर देंगे, ਅਸੀਂ या तो रिवील, डैमनस्ट्रेट, ठीक है, एल्यूसीडेट, शो, एग्जिबिट, कास्ट लाइट ऑन, शेड लाइट ऑन। मैं प्रीवियस वीडियो च एक्सप्लेन भी किया होया कि किहड़े वर्ड्स तुसीं यूज़ कर सकते हो। वन थिंग मोर विच यू हैव टू बैर इन माइंड इज़ दैट कि जदों ग्राफ सिंगुलर होवे तो दर्शाउण दी इंग्लिश दे नाल एस या ई एस लगेगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना। जे एग्जामिनर ने एस या एस लगाया होया, तुसी वर्ड बदल के अपने इंट्रो च तुसी भी लगाओ। जे ग्राफ 2 होन तो इत्थे एस लग्या होएगा, ठीक है, इत्थे एस नहीं लगेगा। यानी कि जो ग्राफ 2 होन तो दर्शाउण दी इंग्लिश नाल एस ई एस नहीं लगेगा, पर जे ग्राफ सिंगुलर है तो इत्थे दर्शाउण दी इंग्लिश दे नाल एस या ई एस लगेगा। तो आपां लिखांगे दी लाइन ग्राफ, जो भी इत्थे वर्ड लिख देंगे असीं कास्ट लाइट ऑन, चानना पाउंदा है। थोड़ा जिहा असीं WH फैमिली यूज़ कर लांगे इत्थे कि किवें बच्चों की एडमिशन हुई नॉर्थ डीन यूनिवर्सिटी 5 सालों के दरम्यान। किहड़े 5 ईयर्स ने वो 1999 तो लैके 2003 तक। हुण मैं इंट्रो लिखदी हां, तुसीं बड़े ध्यान नाल इंट्रो नूं देखना है और नाल नाल तुसीं मतलब कॉपी ते उतार भी सकते हो ताकि तुहानूं दिक्कत परेशानी ना आवे। तुसीं देखो कि इंट्रो एग्जामिनर ने किवें लिखी और तुसीं किवें लिख सकते हो चेंज करके। देखो इंट्रो दे विच सब तो पहला असी ग्राफ का नाम लिखिया लाइन ग्राफ। एग्जामिनर ने एलस्ट्रेट लिखा सी, असी दी जगह तो लिखता कास्ट स्लाइट ऑन। देखो मैं भी दर्शाउण दी इंग्लिश नाल एस लगाई है क्योंकि ग्राफ साडे कोल सिंगुलर है। लाइन ग्राफ कास्ट लाइट ऑन मतलब चानना पाउंदा है, दर्शाउंदा है। हाउ दी अमाउंट ऑफ पीपल, इत्थे असी WH फैमिली यूज़ की है, राइट। नंबर की जगह तो असी लिखता अमाउंट, तो स्टूडेंट्स की जगह तो असी लिखा प्यूपिल्स। कहते किवें जिहड़े अमाउंट ऑफ पीपल्स है कित्थों दे, चाइना दे, जापान ते इंडिया दे, टुक एडमिशन। ध्यान नाल देखो इंट्रो च एग्जामिनर ने इनरोल्ड लिखा होया है, असी उहदी जगह ते लिखा टुक एडमिशन। एनरोल्ड सेकेंड फॉर्म है, इस करके असी भी लगाई टुक एडमिशन इन नॉर्थ डीन यूनिवर्सिटी। याद रखना बच्चे, जदों भी कंट्री का नेम आवे तो दा फस्ट लैटर जिहड़ा है वो कैपिटल आएगा। देखो चाइना का C कैपिटल है, जापान का J और इंडिया का I। ये भी असी कैपिटल च लिखांगे क्योंकि सानू इंट्रो च कैपिटल च दिता होया। फिर ओवर अ 5-year स्पैन, इसका मतलब है बच्चे 5 सालों के दरम्यान। किहड़े 5 साल, ब्रैकेट च लिखे और ब्रैकेट क्लोज। या एक तरीका बच्चे ये भी है कि तुसी सिंपली लिख सकते हो फ्रॉम 1999 to 2003 फुल स्टॉप। जो फ्रॉम लगे तो 2 लगेगा। या एक मैथड बच्चे ये भी है बिटवीन 1999 एंड 2003, जे बिटवीन लग्या तो एंड, फ्रॉम लग्या तो 2। एक तरीका यह भी है कि ओवर आ स्पैनिंग ऑफ 5 years, किहड़े 5 साल, ब्रैकेट क्लोज करो। देखो जदों तो तुसीं ये लिखना है हाइफन जरूर आएगा। कई बच्चे ना इत्थे भी हाइफन पा देंगे, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ नुमैरिक वैल्यू पाओ, फिर हाइफन, फिर ईयर, फिर हाइफन, फिर स्पैन। 5 सालों के दरम्यान जदों तुसीं एवें लिखोगे स्पैनिंग ऑफ 5 year तो ऑफ आ गया, जदों ऑफ आ जाए तो ईयर नाल एस लगेगा। एक तो ज़्यादा ईयर होन, ऑफ लग्या होवे तो एस लगता है। याद रखना है, इन्हों चो कोई भी जिहड़ा मैथड तुहानूं ईजी लगता तुसीं वो। कई बार हुण इंट्रो च एग्जामिनर ने लिखा होंदा फ्रॉम इस ईयर तो आह, तुसीं बिटवीन करके आ पा दो। जे एग्जामिनर ने बिटवीन वाला यूज़ किया तुसीं फ्रॉम वाला, या तुसीं आ लिख दो चॉइस इज़ योर्स। पर लिखना वो है कि तुहानूं सही तरीके नाल उहनूं मतलब लैबोरेट करना आंदा होवे।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਬਲ ਐਨ ਆਏਗਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, SPANNING, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਰੀਜੋਨਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ, ਜਾਪਾਨ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਡਾਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ। ਗॉट ਇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਈਅਰ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਇਹ ਘਟ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜਾਪਾਨ ਨਾਲੋਂ। ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ BP1 ਤੇ BP2 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ BP1 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 100 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟ ਗਏ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਈਅਰਸ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੈਗਨੇਟ ਰਹੇ, ਨॉट ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ। 40 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। देखो ओवरऑल मैं की लिखा, ओवरऑल इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट चाइना एंड इंडिया हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ एडमिशनस विज़ावी, इनू विसा विस नहीं कहना, इट इज़ विज़ावी, पंजाबी लिखी हुई है नालों, विज़ावी जापान ओवर अ पीरियड ऑफ गिवन टाइम, ठीक है। यानी कि कहते क्लीयरली ग्राफ तो देखा जा सकता है कि चाइना तो इंडिया कोल हाईएस्ट नंबर ऑफ एडमिशन सीगियां किहदे नालों? जापान नालों दिते हुए समय के दरम्यान। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਾਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਦੈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ। ਵਿਜ਼ਾਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ। ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ BP1 ਤੇ BP2। ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਅ ਫਲੀਟਿੰਗ ਗਲਾਂਸ, ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਮਾ, इट इज़ इमेंसली क्लीयर दैट, इमेंसली ਹੁੰਦਾ पूरी तरह, ये चीज़ पूरी तरह क्लीयर है कि जापान हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशनस। किन्नियां एडमिशनस जो आप लिखतियां कि जापान च सब तो वध एडमिशन सी किन्नियां, अकाउंटिंग फॉर अबव 100 इन 1999। ऑलरेडी मैं तुहानूं समझा चुकी हाँ। देखो मैं ग्राफ भी रखदी हाँ नाल कि जिहड़ियां जापान दे विच देखो आ जापान दी लाइन है 100 तो भी ज़्यादा एडमिशन सीगियां 1999 दे विच। उस तो बाद आपां देखो की लिखिया होया है, हाउएवर का मतलब होंगे लेकिन, इन द सेम ईयर, याद रखना है सेम दे अगे द पक्का ही लगता है, सेम ईयर यानी कि 1999 दे विच चाइना हैड 20 नंबर ऑफ लर्नर्स एंड इंडिया हैड बिलो 20 नंबर्स ऑफ स्कॉलर्स। देखो सेम ईयर च चाइना च ते इंडिया दे विच जिहड़ा सीगा बिलो 20 ते ओवर 20 दोनों का अलग अलग लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट सी। इस तो बाद आपां की लिखा है एज द ईयर पास्ट,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਕੋਮਾ ਇਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪਿਊਪਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਸਟਾਰਟਡ ਡਵਿੰਡਲਿੰਗ, ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚ ਐਮਰਜਡ ਐਟ ਨੀਅਰਲੀ 95। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਮਰਜ ਹੋਈ, ਨੀਅਰਲੀ 95 ਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਨੀਅਰਲੀ 95, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਨ ਜਾਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ। ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਕੋਮਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜੇ ਵੱਡਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਾਈਲ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਆਲਮੋਸਟ ਔਨ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 40। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, 95, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 2000 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ, ਨੀਅਰਲੀ ਕਿੰਨਾ, 40। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਡ ਲਗਾਤਾ, ਐਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ BP2 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ BP ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋੜ ਕੇ, ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਕੋਮਾ from 2001 to 2002 number of Japanese students were stagnated at 40। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ, 40 ਤੇ। ਸਟੈਗਨੇਟ ਮੀਨਸ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 35। ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਨੀਅਰਲੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਘਟ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲਿਆ 35 ਤੇ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਈਅਰਸ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਬੋਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੁੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ, ਇੱਕਦਮ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਟੌਪ, ਇਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਹੈਡ ਅਬਾਊਟ 90 ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਡ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 70 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1, 150 ਤੋਂ 180 ਤੱਕ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਸ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। So thank you very much and all the best.